Okay, last we discussed about arrays, one-dimensional arrays. Okay, what is the use of array means group of, if you want to store group of elements in a single variable, then we are using arrays concept. Okay, before going to two dimensions, we must know about one thing. In Java, arrays having in predefined support. And actually C language like everything మన own గానే write చేయాలండి. For example, I want to explain with one example. Read n elements into an array and print search element is found or not. అంటే నాకు ఏం తీసుకోవాలంటే my input requirement is to take size of the array. Then you can take the elements of the array. For example, 28, 29, 45, 99, 12, 61, 33. After that, I want to enter the search element. For example, I want to enter 99 or 12. If element is available, I want to print output. My requirement output is, if element is available, it prints the index of the element. That means what is the index of the element? 3 is the index. Where is 0, 1, 2, 3. That's all. In case, if element is not available, if element is not found, print -1. That is my requirement. Okay, I want to write this code. Okay, what is the requirement means to take size of the array. After that, you can take the elements of the array. After that, you can take the search element also. And already, for example, and actually in real time, స్టూడెంట్ రికార్డ్స్ ప్రోగ్రామ్ అని ఏదైనా రైట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, స్టూడెంట్ ఎంటర్ చేసిన రికార్డ్స్ అన్ని మనం ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎవరైనా వచ్చి ఒక స్టూడెంట్ నెంబర్ చెప్పండి, ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడా లేదా చెక్ చేయాలనుకోండి, యూ మస్ట్ రైట్ సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ రియల్ టైంలో కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మీరు వాట్ ఎవర్ ఐ థింక్ వెబ్సైట్స్ సెర్చింగ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారు మీరు. అంటే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ఒక ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే గూగుల్లో కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మీరు సెర్చ్ చేస్తున్నారు. అది డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి ఆ డేటా ఉందా లేదా చెక్ చేసి ఆ పర్టికులర్ డేటా ఉంటే ఆ రికార్డ్ని ప్రింట్ చేస్తుంది, అంటే ఆ రిలేటెడ్ డేటాని ప్రింట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఇది ఇక్కడ సెర్చ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏదో ఇంటీజర్ ఎలిమెంట్ కోసం నేను సెర్చ్ చేస్తున్నాను, అక్కడ స్ట్రింగ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తారు అంతే. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఇంట్ ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు రైట్ system dot out dot println enter size of array int n equals to sc dot next int of. After that, what is my requirement? To read the elements of the array system. Okay, first you can create array int a of equals to new int of n, then system dot out dot println enter elements for int i equal to 0, I less than n, I plus plus. Then a of I equals to sc dot next int of. Up to this, my array size is accepted, and also to take the elements of the array. After that, I want to read the element of the search element. That's why simply you can write system dot out dot println enter search element. S number equals to sc dot next int of. Linear search, binary search, that is different thing. And okay, whatever searching. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ద ఎస్ నెంబర్ వేరియబుల్, దట్ మీన్స్ వాల్యూ, యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ ఎస్ నెంబర్ వాల్యూ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ అరే అన్నట్టు. అంటే అరేలో ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. అంటే అరేలో ఉందో లేదో చెక్ చేయాలంటే ఎస్ నెంబర్లో ఉన్న వాల్యూ ఏ ఆఫ్ 0తో ఈక్వల్ అవుతుందో చెక్ చేయాలి, ఏ ఆఫ్ 1తో ఈక్వల్ అవుతుందో చెక్ చేయాలి, ఏ ఆఫ్ 2తో ఈక్వల్ అవుతుందో చెక్ చేయాలి. దట్స్ మీరు ఏం చేస్తారు? ఓకే, మనం ఆ ఎలిమెంట్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలండి? 0 ఎలిమెంట్ టు 1 ఎలిమెంట్, 1 ఇండెక్స్, 2 ఇండెక్స్, 3 ఇండెక్స్, 4 ఇండెక్స్. అంటే అరేలో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆ ఎస్ నెంబర్తో ఈక్వల్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. ఈక్వల్ అయితే ఎలిమెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్, అదర్వైజ్ ఎలిమెంట్ లేదు అని చెప్పాలి. దట్స్ ఇక్కడ ఏమని రాస్తారు? ఫర్ ఒకసారి ఫర్ int I equal to 0, you can start with starting element I less than n, I plus plus. ఈ లూప్ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్, లాస్ట్ ఎలిమెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ ఐ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కాల్ అవుతుంది. ఈ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఎవరితో ఈక్వల్ అవుతుందో చెక్ చేయాలి మనం. ఎస్ నెంబర్తో ఈక్వల్ అవుతుందో చెక్ చేయండి. ఇఫ్ ఎస్ నెంబర్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ ఐ అయితే
అప్పుడు ఏమని చెప్పొచ్చు మీరు సింపుల్గా మీకు ఆ ఇండెక్స్ ఏదో ప్రింట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఇండెక్స్ ప్రింట్ చేయండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఇండెక్స్ ఎందులో ఉంటుందండి, ఐలో ఉంటుంది. తర్వాత మీరు కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, ఎందుకంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయినప్పుడు యూ కెన్ స్టాప్ ద లూప్. ఓకే, ఎలిమెంట్ లేదు అని ఎప్పుడు చెప్తారంటే, అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మీరు ఒక పర్సన్ సెట్ చేసుకుంటే ఎలిమెంట్ మీకు పర్సన్ అవైలబుల్ ఉంటే మధ్యలో వచ్చేస్తాడు. బట్ ఆ లైన్ అంతా చెక్ చేసినప్పుడు పర్సన్ లేడని ఎప్పుడు చెప్తారు? ఇఫ్ యూ రీచ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది పొజిషన్, అంటే లాస్ట్ పర్సన్ అయిపోయాడు అంటే మీరు సెట్ చేసి పర్సన్ లేనట్టే, అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అలా వెళ్ళినప్పుడు. లైక్ దట్ ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ లేదు అని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, మీకు ఎక్కడైనా ఈక్వల్ అయితే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ ఎలిమెంట్ ఉంది అని చెప్పేసి బ్రేక్ చేసేస్తున్నారు. అది థర్డ్ పొజిషన్ అవ్వచ్చు, ఫోర్త్ పొజిషన్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ పొజిషన్. బట్ అరే ఎండ్ వరకు వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఇన్ కేస్ అరే సైజ్ 6 తీసుకున్నాను అనుకోండి, వాట్ ఈజ్ ఐ వాల్యూ 0, 0 <6 అంటే ట్రూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 1 ట్రూ, నెక్స్ట్ 2 6 ట్రూ, నెక్స్ట్ 3 6 ట్రూ, నెక్స్ట్ 4 6 ట్రూ, నెక్స్ట్ 5 6 ట్రూ. అంటే 0 1 2 3 4 5 ఎలిమెంట్స్ 6 ఎలిమెంట్స్ని చెక్ చేస్తుంది అండి. తర్వాత ఐ వాల్యూ 6 మీన్స్ ఫాల్స్. అంటే ఐ వాల్యూ ఎన్ వాల్యూకి రీచ్ అయితే ఎండ్ పొజిషన్, దట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎండ్ పొజిషన్ రీచ్ అయిపోయి మీరు బయటకు వస్తున్నట్టే. దట్స్ వై ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లూప్ యూ కెన్ చెక్ వన్ థింగ్, ఇఫ్ I double equals to n, then system dot out dot println ఏం ప్రింట్ చేయమన్నాడు మనల్ని, -1 ఏదో ప్రింట్ చేయమన్నాడు. ఓకే, సేవ్ చేయండి. గో టు కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, d:\java fst java c test.java. ఓకే, ఐ మనకి లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆ లూప్ లోపల రాశారు కాబట్టి అవుట్ సైడ్ ది లూప్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెసిబుల్. దట్స్ వై షుడ్ డిక్లేర్ ఐ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ వేరియబుల్. సార్ అంటే లూప్ లోపల డిక్లేర్ చేసినప్పుడు బయటకు వచ్చి అయితే వర్క్ అవుతాయి. దెన్ జావా టెస్ట్. ఓకే, నేను 3 అని ఇచ్చాను, 3 ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఎంటర్ సెర్చ్ ఎలిమెంట్ అన్నమాట 78 అని ఇచ్చాను, లేకపోతే 44 అని ఇచ్చాను, -1. ఇన్ కేస్ 5 నేను 33 అని ఇచ్చాను. ఎలిమెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ మీన్స్ 2. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్ ప్రాసెస్ టు ఫైండ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద అరే. జనరల్గా ఈ ప్రాసెస్ మీరు సి లాంగ్వేజ్లో రైట్ చేస్తారు, జనరల్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రాసెస్, నో డౌట్. బట్ in Java, one advantage is, in Java one predefined class is also available, that is called arrays class. It is a predefined class in Java for array related methods, and predefined methods ఉన్నాయండి. దిస్ క్లాస్ అవైలబుల్ ఇన్, అంటే మనం ఏ క్లాస్ అయినా predefined ఉంది అంటే ఏ ప్యాకేజీలు ఉందో తెలియాలండి. దిస్ క్లాస్ అవైలబుల్ ఇన్ java.util package. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మీరు అరైస్ అన్న క్లాస్ యూజ్ చేయాలంటే మీరు కంపల్సరీ ఏం రైట్ చేయాలండి, java.util అన్న ప్యాకేజ్ యూజ్ చేసి మాత్రమే రైట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇదే కోడ్ మనం రైట్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడ java.util.star అన్నారు కదా, నో ప్రాబ్లం, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఎంటైర్ కోడ్. సింప్లీ యూ కెన్ యూస్ int r equals to arrays dot, one method is there, that method name is called binary search of array name comma searching variable. System dot out dot println r. దట్స్ ఆల్. అంటే ఒరిజినల్గా అయితే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి, ఇఫ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవర్ అరే ఎలిమెంట్ దెన్ కెన్ ప్రింట్ ద ఇండెక్స్. అదర్వైజ్ లాస్ట్ వరకు రీచ్ అయిపోతే మీరు ఏదో -1 ఏదో ప్రింట్ చేయడానికి మీరు కోడ్ రాస్తున్నారు. In place of that one, in Java provides one predefined method that is called binary search method to find an element in the array. That method is available in one class. That class name is called arrays class, not array. Arrays class name is, okay, arrays class. Okay, that arrays class available in util package. Okay, then you can take this one. Right. Okay, for example, ఇట్ ఈస్ -3. అంటే ఎక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లేదంటే థర్డ్ ఇండెక్స్కి వచ్చిన తర్వాత మనకు పాసిబిలిటీ లేదని చెప్తుంది. అంటే ఆ ఇండెక్స్ని చెక్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్ దగ్గర నాట్ అవైలబుల్ అని చెప్తుంది. ఓకే,
బట్ బైనరీ సెర్చ్ అంటే షార్టింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది వర్క్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఇది లీనియర్ సెర్చ్ బైనరీ సెర్చ్ గురించి చెప్పినప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, బట్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కావాల్సి యూజ్ చేసుకోవాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యూజింగ్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్ అంటే ఒరిజినల్ కోడ్ రైట్ చేయలేకుండా ప్రీ డిఫైన్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ దట్ ఐ వాంట్ టు రైట్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్, read n elements into an array and print in sorting order. అంటే సార్టింగ్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ చేయాలనుకోండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ ఇన్పుట్ ఈస్ 5, I want to enter 44, 12, 85, 33 and 29. Then output is 12, 29, 33, 44, 85. This is my output. Okay, if you want to arrange the elements in sorting order, in case మనం ఈ elements in sorting order లో మెయింటైన్ చేయాలంటే సింపుల్ అండి. You can compare first element with each and every second element onwards. అంటే ఫస్ట్ లీస్ట్ ఎలిమెంటే రావాలనుకోండి. మీరు యాక్చువల్గా ఒక 4 మెంబర్స్ 5 మెంబర్స్ నేను పెట్టి లీస్ట్ మెంబర్ నుంచి హైయెస్ట్ మెంబర్ని అరేంజ్ చేయమన్నాను అనుకోండి. ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎవరు ఉండాలంటే లీస్ట్ పర్సన్ ఉండాలి. లీస్ట్ పర్సన్ డైరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ అండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ పర్సన్ని సెకండ్ పర్సన్ని కంపేర్ చేయండి. ఫస్ట్ పర్సన్ కన్నా సెకండ్ పర్సన్ లీస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి. సెకండ్ పర్సన్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో తీసుకురండి, ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ ప్లేస్లో తీసుకెళ్ళండి, స్వాప్ చేస్తే సరిపోతుంది. అప్పటికి మన ప్లేస్లో ఏమున్నాడంటే ఒక లీస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి, బట్ ఇంకా రిమైనింగ్ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 5 మెంబర్స్ అనుకోండి. అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడున్న లీస్ట్ పర్సన్ తీసుకుని మళ్ళీ ఎవరిని కంపేర్ చేయాలి, థర్డ్ పర్సన్ కంపేర్ చేయాలి. థర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ ఫస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి, నో నీడ్ టు చేంజ్, అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ లీస్ట్ పర్సన్ అండి. తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ పర్సన్ తీసుకుని ఎవరిని కంపేర్ చేయాలి, ఫోర్త్ పర్సన్ కంపేర్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఫోర్త్ పర్సన్ ఈజ్ లోవర్ దెన్ ఫస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి, అప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ ఫోర్త్ ప్లేస్లోకి పంపించండి, ఫోర్త్ ప్లేస్ ఉన్న పర్సన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ తీసుకురండి. మళ్ళీ ఫస్ట్ పర్సన్ దీన్ని ఏమైనా కంపేర్ చేస్తారు, ఫిఫ్త్ పర్సన్ కంపేర్ చేస్తారు. అతను హైట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం, చేంజ్ చేయకూడదు. ఇంకా తర్వాత పర్సన్స్ లేరు, అప్పుడు ఎవరు డిసైడ్ అవుతారు తెలుసు అని ఫస్ట్ పర్సన్ డిసైడ్ అయ్యి ఉన్నాడు మీ దగ్గర, ఫస్ట్ లీస్ట్ పర్సన్ డిసైడ్ అయ్యి ఉన్నాడు. ఇన్ కేస్ అతను అయిపోయాడు అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ ఎవరిని చెక్ చేయాలి, సెకండ్ లీస్ట్ పర్సన్ని సెకండ్ ప్లేస్లో నుంచో పెట్టాలి మనం. అంటే సెకండ్ పర్సన్ ఏం చేస్తారు, థర్డ్ పర్సన్తో కంపేర్ చేయండి. థర్డ్ పర్సన్ హైట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, సెకండ్ పర్సన్ చేంజ్ చేయకలేదు, సెకండ్ పర్సన్ తీసుకుని మళ్ళీ ఫోర్త్ పర్సన్ కంపేర్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఫోర్త్ పర్సన్ లీస్ట్ అనుకోండి, సెకండ్ ప్లేస్లోకి ఫోర్త్ పర్సన్ తీసుకురావాలి, ఫోర్త్ ప్లేస్లోకి సెకండ్ పర్సన్ తీసుకెళ్ళాలి, మళ్ళీ సెకండ్ పర్సన్ తీసుకుని ఫిఫ్త్ పర్సన్ కూడా కంపేర్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ తీసుకున్నప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ ఆన్వర్డ్స్ ఎండింగ్ వరకు చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడైనా కానీ మన చేతిలో ఉన్న పర్సన్ కన్నా రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ఎక్కడైనా లీస్ట్ పర్సన్ ఉంటే ఆ ప్లేస్లోకి ఇతను పంపించేసి అక్కడ ఉన్న ప్లేస్ ఉన్న పర్సన్ ఇక్కడ తీసుకొస్తే సరిపోద్ది. అలా ఎక్కడ వరకు అంటే చివరి వరకు. ఫస్ట్ పర్సన్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, సెకండ్ పర్సన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సెకండ్ హైయెస్ట్ ఎవరన్నది ఐడెంటిఫై చేయాలి. అప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ తీసుకుని మిగతా అందరినీ కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అంటే థర్డ్ పర్సన్ ఆన్వర్డ్స్ చెక్ చేయాలి, థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఒక అక్కడ అతను డిసైడ్ అయ్యాడు అనుకోండి, మళ్ళీ థర్డ్ పర్సన్ తీసుకుని ఎవరిని చెక్ చేయాలి, ఫోర్త్ పర్సన్ ఆన్వర్డ్స్ చెక్ చేయాలి. అంటే మీరు ఏ ప్లేస్లో ఉన్నారో నెక్స్ట్ పర్సన్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. ఇవి లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఏం చెక్ చేయాలి, 44ని తీసుకుని మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్ని చెక్ చేయాలి ఆయన. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, 44ని తీసుకుని చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ 44 ఎవరితో కంపేర్ అవుతుందండి, 12 అండి. నో నీడ్ టు చేంజ్, నీడ్ అయితే లేదు, అంతే కదండి. తర్వాత 44ని తీసుకుని ఏం చేస్తారు, 85ని కంపేర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎవరు లీస్ట్ అంటే 44, ఓకే 44 తీసుకుని 12ని కంపేర్ చేసినప్పుడు 44 తీసుకుని 12ని కంపేర్ చేసినప్పుడు 12 ఈజ్ ద లీస్ట్ వాల్యూ. దట్స్ వై 12 నేమో 44 ప్లేస్లో తీసుకురావాలి, 44 నేమో అని అక్కడే ఉంది 12 ప్లేస్లో తీసుకురావాలి. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయండి, 85, 33, 29. మళ్ళీ 12ని తీసుకుని ఎవరిని కంపేర్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేయాలి, అంటే 85ని కంపేర్ చేయాలి. 85 కంపేర్ చేసినప్పుడు నో నీడ్ టు చేంజ్, ఎందుకంటే 12 లీస్ట్ అయింది. తర్వాత 12 తీసుకుని ఎవరిని కంపేర్ చేయాలి, 33ని కంపేర్ చేయాలి, నో నీడ్ టు చేంజ్. 12 తీసుకుని ఎవరిని కంపేర్ చేయాలి, 29 కంపేర్ చేయాలి. ఇంకా తర్వాత ఎలిమెంట్ లేదండి. అప్పటికి లీస్ట్ ఎవరంటే 12 లీస్ట్ అయింది. అంటే మనకి ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయంటే 12, 44, 85, 33, 29 ఇవి ఎలిమెంట్స్ అండి. ఇప్పుడు సెకండ్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. సెకండ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఎవరంటే 44 తీసుకుని 85ని కంపేర్ చేయండి, నో నీడ్ టు చేంజ్ బికాజ్ ఆఫ్ 44 ఇస్ ద లీస్ట్. నెక్స్ట్ 44 తీసుకుని ఎవరిని కంపేర్ చేయాలి, 33ని కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేస్తే 33 ఇస్ ద లీస్ట్ కాబట్టి వాటిని స్వాప్ చేయాలంటున్నాడు. అంటే 12, 33, 85, 44, 29 అవుతాయి. ఇప్పుడున్న సెకండ్ ప్లేస్ ఉన్న ఎలిమెంట్ అంటే 33ని తీసుకుని మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏదైనా 29 చెక్ చేయాలి. 29 ఇస్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్, దట్స్ వై యూ కెన్ స్వాప్. అంటే 12, 29, 85, 29 ప్లేస్లోకి 33 వెళ్ళాలి, 44, 33.
నెక్స్ట్ ఎవరిని కంపేర్ చేస్తారు? ఓకే, ఇంకా తర్వాత ఎలిమెంట్స్ లేవండి అంటే అక్కడికి అది డిసైడ్ అయినట్టు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎవరిని తీసుకోవాలండి? నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి అంటే 85 తీసుకుని 44ని కంపేర్ చేయండి. 44 ఇస్ ద లీస్ట్ కాబట్టి కంపల్సరీ స్వాప్ చేయాలి. 12, 29, 44, 85, 33 అని. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎవరిని తీసుకోవాలి? ఆ ప్లేస్ ఉన్న 44ని తీసుకుని తర్వాత ఉన్న ఎలిమెంట్ చెక్ చేయాలి అంటే 44, 33 కంపల్సరీ స్వాప్ చేయాలి. ఎందుకంటే సెకండ్ ఉన్న ఎలిమెంట్ లీస్ట్ అయింది. 12, 29, 33, 44, సారీ 44 కాదు 85, 44. ఇంకా తర్వాత ఎలిమెంట్ లేదు కానీ అప్పటికి థర్డ్ ఎలిమెంట్ లీస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నది ఐడెంటిఫై అయిపోయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే 85 తీసుకుని 44ని కంపేర్ చేయండి. 12, 29, 33 కంపల్సరీ స్వాప్ చేయాలి 44, 85. ఓకే, తర్వాత 44 తీసుకుని కంపేర్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అయితే లేదు. ఓకే, బట్ తర్వాత ఎలిమెంట్ ఏముందండి? 85 తర్వాత చెక్ చేయడానికి లేదండి. అంటే మీరు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుని ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయమన్నాను నేను? సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆన్వర్డ్ చెక్ చేయమన్నాను. సెకండ్ ఎలిమెంట్ తీసుకుని ఎక్కడి నుంచి చెక్ చేయమన్నాను? థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఆన్వర్డ్ చెక్ చేయమన్నాను. థర్డ్ ఎలిమెంట్ తీసుకునే ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ఆన్వర్డ్ చెక్ చేయమన్నాను. ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీరు లాస్ట్కి వచ్చేటికి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుని చెక్ చేయడానికి ఏమీ లేదండి. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఈ 20 ఇన్ కేస్ ఇదే ప్లేస్ అనుకుంటే 29 ప్లేస్లోకి వస్తే 29 తర్వాత చెక్ చేయడానికి ఎలిమెంట్ లేదు. దట్స్ వై మీరు ఎక్కడ ఆగిపోవచ్చో తెలుసా? ఫస్ట్లో 33 దగ్గర అంటే లాస్ట్ బట్ వన్ ఎలిమెంట్ దగ్గర ఆగిపోవచ్చు. అంటే మీరు ఫస్ట్ ప్లేస్ తీసుకుని సెకండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సెకండ్ ప్లేస్ తీసుకుని థర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫస్ట్ ప్లేస్ తీసుకుని సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆన్వర్డ్ చెక్ చేస్తారు. సెకండ్ ఎలిమెంట్ తీసుకుని థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఆన్వర్డ్ చెక్ చేస్తారు. థర్డ్ ఎలిమెంట్ తీసుకుని ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ఆన్వర్డ్ చెక్ చేస్తారు. ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ తీసుకుని ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఆన్వర్డ్ చెక్ చేస్తారు. బట్ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ తీసుకుని చెక్ చేయడానికి ఉండదు. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే 2 లూప్స్ యూజ్ చేయండి. ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవడం వరకు సేమ్ అండి. ఇప్పుడు నేనన్న పాయింట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూడండి. నేనన్న పాయింట్ ఏంటండి? 1 తీసుకున్నప్పుడు 2 నుంచి చెక్ చేయండి. 2 తీసుకున్నప్పుడు 3 నుంచి చెక్ చేయండి అన్నాను. అంటే ఫర్ ఐ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే 1 తీసుకున్నాను నేను జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం. ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు n ఐ ప్లస్ ప్లస్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందండి? ఐ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ లెస్ దెన్ n అండి. ఐ లెస్ దెన్ n ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, యాక్చువల్ అయితే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు n. ఓకే, ఫర్ ఇంట్ j ఈక్వల్స్ టు i1 అయితే 2 నుంచి స్టార్ట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి j ఈక్వల్ టు i ప్లస్ 1 అని రైట్ చేయండి. అంటే i1 అయితే j 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, i2 అయితే j 3 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, j లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు n j ప్లస్ ప్లస్. ఇప్పుడు నేను 5a తీసుకున్నాను అనుకోండి, అంటే రన్ చేసి చూడండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ i కామా i ప్లస్ స్పేస్ ప్లస్ j. ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి. 4 ఇచ్చానండి. ఓకే, నేను ఏ వాల్యూస్ అయినా ఇచ్చుకునేవాడిని. 4 ఇచ్చాను కదా. ఏం చెక్ చేస్తాను చూడండి. 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4. అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్తో 2 3 4 చెక్ చేసాం, సెకండ్ ఎలిమెంట్తో 3 4 చెక్ చేసాం, థర్డ్ ఎలిమెంట్తో 4 చెక్ చేసామండి. ఇంకా ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ చెక్ చేసుకుని చెక్ చేయడం లేదు. బట్ ఇక్కడ ఎంతవరకు వర్క్ అయితే సరిపోద్ది అంటే, బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఐ అన్నది 0తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎక్కడి వరకు వర్క్ అవ్వాలి? లెస్ దెన్ n వరకు వర్క్ అవ్వాలి. బట్ లెస్ దెన్ n-1 సరిపోతాయి. ఎందుకంటే ఇంక తర్వాత చెక్ చేయడానికి మనకు పాసిబిలిటీ లేదు. j అన్నది i ప్లస్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి j ప్లస్ ప్లస్ అని. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ సేవ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ నేను 5 అని తీసుకుంటే 0 ఇండెక్స్ విత్ 1 2 3 4, 1 ఇండెక్స్ విత్ 2 3 4, 2 ఇండెక్స్ విత్ 3 4, 3 ఇండెక్స్ విత్ 4 రావాలి నాకు. ఓకే, వాల్యూస్ ఏమైనా ఇచ్చుకోండి. చూడండి, 0 ఇండెక్స్ విత్ 1 ఇండెక్స్, 2 ఇండెక్స్, 3 ఇండెక్స్, 4 ఇండెక్స్. అంటే 0 తోటి మిగతా 4 ఎలిమెంట్స్ని చెక్ చేస్తున్నాం. అక్కడికి ఏదో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 1 ఇండెక్స్ తీసుకున్నాడు, మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్ని చెక్ చేయాలి. అంటే 2 నుంచి చెక్ చేయాలి. 2 ఇండెక్స్ తీసుకున్నప్పుడు 3 4 చెక్ చేయాలి. 3 ఇండెక్స్ తీసుకున్నప్పుడు 4 నుంచి చెక్ చేయాలి. బట్ 4 ఇండెక్స్ తీసుకుని చెక్ చేయడం లేదండి, ఎందుకంటే బికాజ్ ఆఫ్ 4 ఈజ్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్. ఇప్పుడు నేనేం చేయమన్నాను మిమ్మల్ని? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ మిమ్మల్ని ప్రింట్ చేయమని చెప్పలే, బట్ యూ షుడ్ కంపేర్ ద వాల్యూస్. అంటే ఏం చేయమన్నాను? ఫస్ట్ వాల్యూ కన్నా సెకండ్ వాల్యూ లీస్టా కదా కంపేర్ చేయండి. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ హైయెస్టా కదా కంపేర్ చేయండి. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏదండి? ఐఎన్. అంటే ఏ ఆఫ్ 0లో ఉన్న ఎలిమెంటు ఏ ఆఫ్ జే కన్నా హైయెస్టా కదా కంపేర్ చేయండి. ఇన్ కేస్ హైయెస్ట్ అనుకోండి, అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ హైయెస్ట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్ లీస్ట్ అనుకోండి. లీస్ట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏమో ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి రావాలి, హైయెస్ట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏమో సెకండ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి. దట్స్ వై యూ షుడ్ టేక్ ఇంట్ టీ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ ఐ.
ఒక టెంపరీలో ఏ ఆఫ్ ఐని స్టోర్ చేయండి. ఏ ఆఫ్ ఐలోకి ఏం తీసుకురావాలండి? ఏ ఆఫ్ జేని తీసుకురండి. ఏ ఆఫ్ జేలోకి ఏం తీసుకొస్తారు? టెంపరీ వేరియబుల్ తీసుకురండి అంతే. స్వాపింగ్ అన్నది ఐడియా ఉంది కదండి. స్వాప్ చేయాలి. ఓకే, స్వాప్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, ప్రింట్ చేయండి. ఫర్ int I equal to 0, I less than n, I plus plus. System dot out dot print a of I plus space. ప్రోగ్రామింగ్ ఆలోచించాడు. మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మాన్యువల్గా తెలిస్తే ఏ కోడ్ అయినా రైట్ చేయొచ్చు. ఇలా చేయొచ్చు అని ఐడియా రావాలంతే. అందరూ ఎన్ని కోడ్స్ రాస్తారని నేను చెప్పను, బట్ మీరు రాస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది ఈ పర్పస్ అంటే ఇలా కంపేర్ చేసి ఇలా జరగవచ్చు అన్నది ఐడెంటిఫై చేయండి అంతే. వర్క్ చేసి చూడండి, వర్క్ అయితే వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అని ఇచ్చాను. ఐ వాంట్ ఎంటర్ 5 ఎలిమెంట్స్ 12, 34, 56, 65, 87. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, బట్ వన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ జావా ఈస్ జావా internally supports predefined short function. అంటే లైక్ పైథాన్ మిగతా లాంగ్వేజ్ లాగే in place of this one. This is actual process, no doubt. This is manual process. In place of this one, Java supports one short function. Simply you can write arrays dot sort of variable name. What is the variable name? A. This automatically arranges the elements in sorting order. అంటే మనం ఇంత కోడ్ రైట్ చేస్తున్నాం కదండి, ఆ కోడ్ అంతా రైట్ చేయలేకుండా ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ అరేంజ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆర్డర్. ఇంకా లాట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. మనకి జస్ట్ ఇక్కడ వరకు మనకి నీడ్ ఉన్నాయి. అంటే ఫర్దర్గా యూజ్ అయ్యేది సార్ట్ ఎక్కువ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం. చూడండి 14, 22, 45, 65 and 76. దిస్ ఫంక్షన్ ఆటోమేటిక్లీ అరేంజ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆర్డర్. అంటే మనం అంత కోడ్ ఏదో స్వాప్ చేసి కంపేర్ చేసి ఇదంతా రైట్ చేసి ఉన్నాం కదా, అంత నీడ్ అయితే లేదు. బట్ యూ మస్ట్ నో అబౌట్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్. అంటే ఒరిజినల్గా ఎలా జరుగుతుందో తెలియాలి. ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్ వర్క్ అయిపోద్ది. అది మీరు డెవలప్ చేసింది కాదు, వాడు డెవలప్ చేసి మనకు ప్రొవైడ్ చేసేటట్టు మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, బట్ ఒరిజినల్ ప్రాసెస్ మనకి తెలిసి ఉండాలి. బికాజ్ ఆఫ్ మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాం. ప్రోగ్రామింగ్ మీన్స్ మనం డెవలప్ చేయగలగాలి. అంటే ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు ఏ నీడ్ అయినా రావచ్చు, అప్పుడు ఏం థింక్ చేయాలన్నది ఐడియా రావాలి. ఓకే, ఫ్రీ డిఫైన్డ్ సపోర్ట్ని యూజ్ చేసుకోవాలి, నో డౌట్. ప్రతిసారి డెవలప్ చేయాలంటే టైం, అంటే ఈ ప్రతిసారి ఇంత కోడ్ రైట్ చేయలేకుండా ఈ ఫంక్షన్ రైట్ చేస్తే, ఈ మెథడ్ రైట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. బట్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ మాత్రం తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ మెథడ్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ అప్ టు దిస్ ఎనఫ్. మనం షార్ట్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం, బైనరీ సెర్చ్ ఒకటి, అంటే కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ ట్రై చేయండి. ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను చెప్తాను, మళ్ళీ నాకు పింగ్ చేయండి సరిపోదు.